السلام علیکم جی، میں ذیشان اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا جی، دو خبریں ہیں جن پر آج ہم نے بحث کرنی ہے۔ پہلی خبر ہے پشاور، پنڈی اور لاہور سے نکالی گئی تحریک انصاف کی ریلیاں بری طرح فلاپ، کپتان پارٹی رہنماؤں پر برس پڑے ایک دوسرے کو گالیاں۔ اور جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز کی دھواں دار تقریر کپتان کے اتحادیوں کے پرہچے اڑا دیے، سیاسی حلقوں میں ہلچل۔ چلتے ہیں جی پہلی خبر کی طرف۔ کل یوم مزدور کے حوالے سے اب جانتے ہیں کہ 1 مئی کو پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں چھٹی ہوتی ہے، تو مختلف سیاسی جماعتیں اور تنظیمیں مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ریلیاں نکالتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ عمران خان کو تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے تقریر کرنے کا یا جھوٹ بولنے کا، اس کو جواز چاہیے ہوتا ہے، تو کل اس کو جواز مل گیا۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو وہ لاہور کی ریلی ہوگی اس میں وہ پیدل مارچ کریں گے، مزدوروں کے ساتھ مل کر مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اور اس اعلان کے بعد پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ بہت خوش تھا، کیونکہ پچھلے 6 ماہ سے عمران خان صاحب جب بھی عدالتوں میں حاضر ہوتے ہیں وہ سر پہ ایک ٹوپا چڑھایا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بلٹ پروف ہے۔ ہمیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ وہ بلٹ پروف ٹوپا ہے یا بالٹی ہے۔ تو پی ٹی آئی والے عمرانڈو اور یوتھیے جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ میں پیدل مارچ کروں گا تو بہت خوش تھے۔ سوشل میڈیا پر وہ دیکھ لیں جی ہمارا لیڈر کتنا بہادر ہے، وہ پیدل مارچ کرے گا مزدوروں کے ساتھ۔ لیکن کل اس نے جو مزدوروں کے ساتھ خطاب کیا وہ بلٹ پروف گاڑی کے اندر بیٹھ کر کیا، اور وہی بکواس جو یہ کرتا ہے، وہی گالیاں، وہی چور چکے ڈاکو، پتہ نہیں کتنے کھرب روپیہ یہ لوٹ کر لے گئے، ثبوت ایک بھی نہیں ہے۔ ریلی کی طرف چلتے ہیں کہ ریلی میں کتنے لوگ تھے، تو انہوں نے بہت زور لگایا پورے پاکستان سے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں اس بار، چاہے وہ ایم پی اے ہیں یا چاہے وہ ایم این اے ہیں، ان سے یہ کہا گیا کہ فی بندہ 50 ہزار کا مجمع لے کر آئے، نہیں تو کپتان نے ان کو کہا کہ نہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ پشاور، پنڈی اور جو دوسرے شہر ہیں اس میں جو تحریک انصاف نے ریلیاں نکالی، ان ریلیوں کا یہ حال تھا کہ ہزاروں میں کہنا کہ لوگ ہزاروں میں تھے یہ بھائی گناہ ہوگا، یہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ لوگ درجنوں اور سینکڑوں میں تھے۔ پنڈی والی ریلی کی بات کر لیں تو زیادہ سے زیادہ 250 بندہ ہوگا یا 300 ہوگا، اور جو لاہور والی ریلی تھی جس پر عمران خان صاحب گزشتہ 1 ماہ سے یہ تیاری کر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کو پتا تھا کہ 1 مئی کو چھٹی ہوگی۔ مزدور ڈے پر انہوں نے پورا ایک پلاننگ کی ہوئی تھی، 1 ماہ پہلے سے اس پر ورک کیا جا رہا تھا اور لوگوں کو خریدا جا رہا تھا۔ جو لاہور سے خاص طور پر جنہوں نے ایم پی اور ایم این اے کا الیکشن لڑنا ہے ان کو فنڈز دیے گئے تھے تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان صاحب نے ان کو پیسہ دیا تھا، اور یہ پیسہ کوئی عمران خان صاحب اپنی جیب سے نہیں دیتے، یہ وہی پیسہ ہے جنہوں نے پنجاب میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ خریدے ہیں۔ کسی نے 5 کروڑ میں خریدا، کسی نے 10 کروڑ میں خریدا، اور کچھ سفارشی بھی تھے، ان کو فری میں ٹکٹ دیا گیا ان سفارشیوں کو، اور ان سفارشیوں سے ثاقب نثار جیسے لوگوں نے 1 یا 2 کروڑ پہ لیے۔ تو عمران خان صاحب نے چند دن پہلے جو اربوں روپیہ جمع کیا تھا، جو پارٹی ٹکٹ بیچے تھے، ان میں سے کچھ پیسہ لاہور کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو دیا گیا کہ لوگوں کو خریدیں، ان کو لالچ دیں، ان کو یہ کہیں کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم آپ کو نوکریاں دیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے اس ریلی کو کامیاب بنانے کے لیے محنت کی جا رہی تھی، پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو دکھایا جا سکے کہ آج بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں۔ لیکن کل کی ریلی جو لاہور میں نکالی گئی اس کا یہ حال تھا، بھائی جتنی پلاننگ کی گئی تھی، جتنی محنت کی گئی تھی، جتنا پیسہ بہایا گیا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی 2-4 بندہ لاہور کی سڑکوں پہ ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ یہ ریلی کامیاب ہے۔ لیکن صورتحال یہ تھی کہ 3 سے 4 ہزار لوگ تھے، اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے، اور یہ بھی وہ لوگ تھے جو خریدے گئے تھے، جن کو پیسے دیے گئے تھے۔ لاہور کا شہری عمران خان کی ریلی میں نہیں نکلا، یہ بات کنفرم ہے۔ تو لاہور کی ناکام ترین، بلکہ لاہور کی تاریخ کی ناکام ترین ریلی کے بعد عمران خان پارٹی رہنماؤں پر برس پڑے کہ آپ لوگ نالائق ہیں، آپ لوگ نکمے ہیں، آپ لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں نکال سکے۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے، جو اندر کی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پارٹی کے سینئر رہنما ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ کہا کہ سر آپ جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو اپنے سر پہ آپ نے جو ٹوپا چڑھایا ہوتا ہے، جو بالٹیاں رکھ کر آپ جاتے ہیں، جادو کی بالٹیاں، وہ کوئی بلٹ پروف بالٹی نہیں ہے، وہ جادو کی بالٹی ہے، اور جادو کی بالٹی پنکی پیرنی نے عمران خان کو دی ہے کہ جب تک یہ بالٹی، جادو کی بالٹی آپ کے سر پر رہے گی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
कहने का मकसद ये है कि एक तरफ ये बंदा दीन की बातें करता है और दूसरी तरफ ये जादू टूने पे इस कदर यकीन रखता है कि वो रोजाना बाल्टी, बुशरा बीबी ने कह दिया है कि अगर बाल्टी सर पे होगी जादू की तो गोली नहीं लगेगी, लेकिन भाई जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आ सकती। जिस दिन रब ने जान निकालनी हो वो आप बाल्टी क्या पूरा अपना जिस्म जादू के एक लिबास में छिपा लें और जब रब ने मुल्कुल मौत ने जान निकालनी है तो वो निकाल के ले जाएगा। ये बाल्टियां, जादू की बाल्टियां आपको नहीं बचा पाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि कल इनकी अच्छी खासी में तू हुई है। पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी इमरान खान के साथ अच्छी खासी बहस हुई है। उन्होंने ये कहा है कि आप तो खुद बाल्टियां चढ़ाकर अदालतों में जाते हो तो लोग कैसे निकलेंगे। सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सब कुछ देखते हैं। लोग जान चुके हैं कि इमरान खान साहब झूठे हैं, इमरान खान साहब बुज़दिल हैं। कल जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने भी अपने दिल का गुबार निकाला है। उन्होंने इमरान खान को साफ साफ कह दिया है कि भाई थोड़ा सा बहादुरी का मुजाहरा करें। ये जो अपने टोप शोप चढ़ाए हुए हैं, ये टोपे आपने जो सर पे चढ़ाए हुए हैं, बाल्टियां, जादू की बाल्टियां, इसको उतारें। और अगर आप हकीकी मानों में अवामी लीडर बनना चाहते हैं तो फिर जिस तरह मरियम नवाज बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी हिफाजती शील्ड के, बगैर किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के शीशे के वो वहां में जाती है और लोग हजारों बल्कि लाखों की तादाद में उसके जो वर्कर कन्वेंशन है वहां पर चले आते हैं। तो कल की नाकाम रैली के बाद इमरान खान की पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से गालम गलूच हुई है और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो तहरीके इंसाफ के सीनियर लोग हैं इन्होंने अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा जी, दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। कल एक तरफ इमरान खान साहब अपनी नाकाम रैली को लेकर लाहौर की सड़कों पे खज्जल हो रहा था, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज ने भी कल चूंकि 1 मई के हवाले से उन्होंने भी एक तकरीर की लेबर विंग से। और मरियम नवाज की जो कल वाली तकरीर है, इस तकरीर के बाद मरियम नवाज ने यह साबित किया है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद के बाद अगर कोई इस मुल्क में कोई दलेर लीडर है तो उसका नाम है मोहतरमा मरियम नवाज। भाई मैंने मोहतरमा बीबी शहीद की तकरीरें भी सुनी हैं, मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीरें भी सुनी हैं, लेकिन मरियम नवाज ने कल जिस तरह कुछ ताकतवर लोगों को ललकारा, और वो ताकतवर लोग कौन हैं उनके बारे में ये कहना चाहता हूं कि जब हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं या व्लॉग करते हैं तो हमें इजाजत नहीं होती कि हम उन पर तनकीद कर सकें या उनका नाम ले सकें। अब जानते हैं तो मरियम नवाज ने कल की जो तकरीर की है उसमें उन्होंने जो ब्रेकिंग न्यूज बनी वो ये थी कि उन्होंने आला अदलिया के जो हाजिर सर्विस जज साहबान हैं जिनमें एक मुजाहिर अली नकवी साहब हैं उनका नाम लेकर तनकीद की और ये कहा कि ये हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब के साथ जो टोला है, जो इमरान खान साहब का जो हवारी है, जो इमरान खान साहब का साथी है वो करप्ट ना हो। और नाम किसका लिया? नाम लिया मुजाहिर अली मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब का। और उन्होंने एक साजिश से पर्दा भी उठाया। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले कोयटा वुकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए ईमानुल्लाह करानी साहब ने एक धुआंधार तकरीर की थी। उन्होंने कहा था कि जो काजी फायज ईसा साहब हैं इनका ताल्लुक चूंकि बलोचिस्तान से है और बलोचिस्तान के एक जज को चीफ जस्टिस बनाने की राह में जो रुकावटें खड़ी की जा रही हैं हम उनको नहीं मानेंगे, हम इस साजिश के सामने खड़े हो जाएंगे चाहे हमें गोलियां मारी जाएं। तो उन्होंने एक साजिश भी बेनकाब की थी कि एक मंसूबा बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत से इक्तदार में लाया जाए, जैसे 2018 में एस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी। ऐसे ही इस बार कुछ ताकतवर लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, अब जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, कुछ ताकतवर लोगों ने ये मंसूबा बनाया है कि इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से या इससे भी ज्यादा अक्सरियत से इक्तदार में लाया जाए और फिर 3 साल की एक्सटेंशन ली जाए और काजी फायज ईसा साहब और जो दूसरे हैं सरदार तारिक मसूद साहब और जो आइन पसंद जज हैं उनका रास्ता रोका जाए। कल मरियम नवाज ने भी इस बात का जिक्र किया और इस साजिश को बेनकाब किया और कहा मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का नाम लिया और उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया कि बेहतर यही है कि जितने इल्जामात आप पर लग रहे हैं या लग चुके हैं आप इस्तीफा दें और घर को जाएं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात कहकर वीडियो खत्म करता हूँ कि आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने चंद दिन पहले मुअत्तल कर दिया था, अभी वो कानून भी नहीं बना था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया था, आज 8 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा है। और जो अंदर की खबर है वो ये है कि अगर आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कलअदम करार दिया जाता है या फिर उसके साथ खेला जाता है या फिर पार्लियामेंट की तौहीन करने की कोशिश की जाती है तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि हुकूमत
हुकूमत ने जो कुल्हाड़ा ऑटो पे लगा रखा है वो हरकत में आएगा और एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा हुकूमत की तरफ से कि बड़े साहब को डी नोटिफाई कर दिया गया है, अब वो अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। तो इस तरह की कुछ खतरनाक किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या अपडेट सामने आती है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।